हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਏਰੀਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਫਾइंड आउट करना है, यानी कि ਕੱਢਣਾ है। ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਊੜਾ, ਆੜਾ, ਈੜੀ, ਸੱਸਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ मतलब जो है सिंपल तौर पे गिवन नहीं है, जो लंबाई है वो सानू गिवन नहीं है। सानू इत्थे एक बॉक्स जा मतलब जो है रैक्टेंगल शेप वाला जो है आयत शेप वाला जो है बॉक्स बना के दिता होया है। सानू इस नू वेख के जो है लंबाई अते चौड़ाई जो है वो जो है कढ़नी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हाँ। हाँ जी, जरा ध्यान नाल देखना। इत्थे ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਬਾਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਾਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 1 2 3 4 ਤੇ 5। देखो एक बॉक्स का जो माप है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इदा दे साढ़े कोल जो है 5 यानी कि 5 बॉक्सेस हैं। इट मीनस कि ये इत्थों दी लैके इत्थे तक, ठीक है, ये जो है साढ़े कोल अगर असी 1 सेंटीमीटर नू 5 दे नाल यानी कि 5 दे नाल गुना करांगे, क्योंकि इत्थे 5 बॉक्सेस 5 बॉक्सेस की गल हो रही है, 5 डिब्बियां की गल हो रही है। तो साढ़े कोल जो लेंथ आऊगी वो होएगी साढ़े कोल 5 सेंटीमीटर। ये तुहानू समझ आ गया होना है भी एक जड़ा बॉक्स है उदी जो लेंथ है वो है 1 सेंटीमीटर। तो इदा दे साढ़े कोल जो है 5 बॉक्सेस हैं। तो अगर सानू हुण 5 बॉक्सेस की लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है तो असी एक बॉक्स की जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर उसनू 5 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो सानू जो है लेंथ मिलूगी वो है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इट मीनस साड़ी जो लेंथ है वो हो गई 5 सेंटीमीटर। हुण असी गल कर लैने हाँ ब्रैडथ दी। तो ब्रैडथ असी किवें देखनी है, देखो जरा ध्यान नाल देखना। मैं इत्थों दी जो है ते इत्थों दी स्टार्ट करके इत्थे तक, ठीक है, ये तुहाडा एक बॉक्स है। ते इदां दे साडे कोल किन्ने बॉक्सेस हैं, 1 ते 2, ठीक है, साडे कोल 2 बॉक्सेस हैं। ते जिहड़ा 1 सेंटीमीटर लिखिया होया है ना, ये इत्थे लिखना चाहिए सी इन्हां नूं। एक बॉक्स दी ये जो है एक तरह की तुसीं ये कह सकते हो, देखो असी उत्ते लेंथ क्या सी, इत्थे असी हाइट भी कह सकते हाँ ते ब्रैडथ भी कह सकते हाँ, ठीक है। एक बॉक्स का जो माप है वो 1 सेंटीमीटर है। तो साढ़े कोल इदां दे 2 बॉक्सेस हैं, तुहानू नज़र आ रहे होणगे, ठीक है। तो असी करांगे कि अगर सानू ब्रैडथ कैलकुलेट करनी है, जो एक बॉक्स दी जो एक बॉक्स का जो माप है जिवें कि 1 सेंटीमीटर है मेजरमेंट, ठीक है। तो साढ़े कोल 2 बॉक्सेस हैं, असी 2 नाल जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, साढ़े कोल ब्रैडथ आऊगी 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर। आई होप कि तुहानू ये समझ आ गया होना है भी इस फिगर नू देख के असी लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यों लिखती है, तो जो ब्रैडथ है वो असी जो है 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर क्यों लिखती है, ठीक है। जो ब्रैडथ है ना वो बच्चों ये इस तरह ये
ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਐਰੋਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਦੋ ਬਾਕਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇ ਕਲਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਅਤੇ 2। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਜੋ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਬਾਕਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਇਤ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਬ੍ਰੈਡਥ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ 5 2 10। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਨਹੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 10 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੋ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਹੈ ਆੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣ ਆੜੇ ਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਊੜਾ ਹੈ 10 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 8th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ 8.2 ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 8.2, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੁਏਅਰ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਕੁਏਅਰ, ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 10 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਐੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਜੋ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਊੜਾ ਜੋ ਹੈ 10 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਜੋ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਜਾਂ ਵਰਗ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ एग्जैक्ट यानी कि राइट आंसर है। अगले वाला क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल जिहा ही है। इन्होंने सानू क्वेश्चन नंबर 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਇਤਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਇਤਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਇਤਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਆਇਤਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 9th ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ, ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈ 9.1 ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ
ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਜੋ ਹੈ ਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਂ ਆਇਤਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਘਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਤਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਨ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਘਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਘਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘਨ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਊਬਿਕ, CUBIC। ਇਹ ਵਰਡ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਜਾਂ ਆਇਤਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਆਇਤਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ। ਤਾਂ ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਨ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਊਬਿਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਸਾ ਘਨ ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਘਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਊੜਾ, ਈੜੀ ਤੇ ਸੱਸਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਘਨ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਘਨ ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਇਤਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ, ਈੜੀ ਤੇ ਸੱਸਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਇਤਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ, ਆਇਤਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੈ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ, ਏਰੀਆ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17। ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਚੌੜਾਈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਣਾਵ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬੋਇਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਣਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਣਾਵ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘਣਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਊਬੋਇਡ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਸਕੁਅਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਚਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 2 12। ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 12 ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, 12 ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊਬੋਇਡ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਤਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ, CUBIC ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਘਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਂ ਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐੜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆੜੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਹੈ 12 ਘਣ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਘਣ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। 12 ਘਣ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18।
ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10.2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਪਰ ਹੁਣੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਵੀਰ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ, ਐਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗਰਮ ਦਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 36, 34, 38, 40, 39, 40 ਤੇ 41 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਡੇ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ 41 ਯਾਨੀ ਕਿ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਐਤਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਈਡੀ ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਵਾਬ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਐਤਵਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 41 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 41 ਔਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ 7th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ 41 ਔਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨਸ ਵਾਲਾ ਜੋ 11th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਇਹ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਲਈ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਚੋਇਸਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਆੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ 1 ਗੁਣਾ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਗੁਣਾ 1 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਡੋਟਸ
यानी कि 4 काले बिंदु नज़र आ रहे होने हैं। मैं अगर इसनों ये कह दा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 गुना 2, देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। 4 ਹੀ ਡੋਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਡੋਟਸ ਹੈ, ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ, 9 ਡੋਟਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 9। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ जो है पैटर्न ਨੂੰ समझना है। पैटर्न मीनस भी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਡੱਬੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੋਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿੱਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 ਗੁਣਾ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 2 ਗੁਣਾ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ यानी कि 4 या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 4 लिख दिता है। इदा ही जो थर्ड वाला बॉक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥੇ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 4, 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ 3 ਗੁਣਾ 3 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 4, ठीक नहीं आ रहा है, 4 गुना 4, हाँ जी 4 गुना 4 कितना होंदा है, यानी कि 4 4 सा कितना होंदा है 16। इट मीनस कि जड़ा ए है ना फोर्थ वाला बॉक्स उस दे विच 16 यानी कि 16 जो है काले बिंदु डॉट्स आणगे। हुण तुसी नीचे जड़े ए सानू आंसर्स दिते हुए ने ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा, इन्हां दे विचों ओ आंसर जो है तुसी जो है चूज करना है, यानी कि देखना है जिहदे विच तुहाडे जो है 16 यानी कि काले बिंदु आ रहे हैं, 16 ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं। हाँ जी मेरे ख्याल तो ये जो ऊड़े वाला है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही ਤੁਹਾਡੇ जो है ये 16 जो है ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं, यानी कि 16 काले बिंदु आ रहे हैं। आड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ हैं, आड़े ਦੇ ਵਿੱਚ हैं 4, 12 हैं, 12 हैं। ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1 2 3 4 5, ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਊੜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜੋ ਹੈ ਕਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 16 ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗੁਣਾ 1 ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 1 ਗੁਣਾ 1 इक्वल टू 1 हो गया। 1 यानी कि एक कल्ला जो है सिंगल जो है एक काला बिंदु है, एक 1 जो है डॉट 1 जो है एक डॉट है, ब्लैक डॉट है, ठीक है। सेकंड वाला जो बॉक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ब्लैक डॉट्स हैं ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2 इक्वल टू 4। जो थर्ड वाला बॉक्स है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 3 ਵਾਲਾ यानी कि इक्वल टू 9 ब्लैक डॉट्स वाला पैटर्न ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਾਕਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੌਥੇ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਫਿਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 4 इक्वल टू 16 यानी कि 4 गुना 4 इक्वल टू 16 जो डॉट्स होने चाहिए हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਡੋਟਸ यानी कि 16 ब्लैक डॉट्स गिवन है। इट मीन्स कि साडा जो ऊड़े वाला आंसर है 16 ब्लैक डॉट्स वाला ये साडा सही है। हाँ जी ਵੀਵਾਂ क्वेश्चन 20th क्वेश्चन खाली थां भरो। ये भी साडा जो है पैटर्न्स वाले चैप्टर दे विचों ही है तो ये भी सिंपल है, कोई इन्ना टफ नहीं है, औखा नहीं है ये। हाँ जी हुण जरा समझण दी कोशिश करना पैटर्न नूं। देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ फर्स्ट वाला है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, देखो एक ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 9 ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
क्लीयर है जी, ये भी तुहानू पैटर्न समझ आ गया। 9 की जो पोजीशन है वो फिक्स है, 7 6 5 4 इत्थे जो है एक एक जो है 1 1 का माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। 7 तो बाद माइनस करके 1 6 आ गया, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1 करके 5 आ गया, 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1 करके 4 आ गया। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਗਿਵਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 9 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 8 ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ 98 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 987 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ 9 ਹੈ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 9 -1 8 ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ 9 ਔਰ 8 ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 7 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 987 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1 ਕਰਕੇ 6 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 88 ਹੈ, 88 ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 88 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ 88 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ 88 ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੀਚੇ, ਤੇ ਇਸ 88 ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 88 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 8 ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 88 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੀ 88 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 8 ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 888 ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ 8 ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋ ਹੈ 8 ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 8 ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 3 8 ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 4 यानी कि 4 8 है। इट मीन्स कि जो चौथे वाला है इत्थे, ठीक है, इत्थे जो है तुहाडे 5 8 आणगे 8 ब्रश ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 8 ਆਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 8 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ 8 ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮਸ 8 ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟਾਈਮਸ 8 ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰਥ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇसी ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ जो 8 है वो 2 बारी आया है, इत्थे जो 8 है वो 3 बारी आया है, इत्थे जो 8 है वो 4 बारी आया है। इट मीन्स कि ये नीचे इत्थे जो फिल होना है इत्थे 8 5 टाइम्स यानी कि 8 जो है 8 जो है वो 5 बारी लिखा जाऊगा। ठीक है, आई होप कि तुहानू ये समझ आ गया होना है। अगर तां भी तुहानू कुछ लगता है भी समझ नहीं आया है नीचे कमेंट दे विच मैनू दस देना, मैं दोबारा तो जो है उस क्वेश्चन की एक दूजे मैथड के नाल जो है मतलब जो वीडियो जो है बना के जो है पा दांगा। कोई इन्ना ज़्यादा जो है टेंशन लैन की जो है ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो ये जो लास्ट वाला है ये 5 टाइम्स यानी कि 5 बारी 8 आऊगा, क्योंकि जो पहला है वो 2 बारी 8 आया है, जो दूसरा है वो 3 टाइम्स यानी कि 3 बारी 8 आया है, तीसरे वाले 4 बारी 8 आया है, तो जो चौथे वाला है वो 5 टाइम्स यानी कि 5 बारी 8 आऊगा। तो साडा आंसर किहड़ा है जी जिस 5 बारी 8 आ रहा है, देख लो। इहदे विच 4 यानी 4 टाइम्स यानी कि 4 बारी 8 आ रहा है, इहदे विच 6 टाइम्स 8 आ रहा है, इहदे विच 3 टाइम्स 8 आ रहा है। साडा ये जो आड़े वाला जो आंसर है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਟਾਈਮਸ 8 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 21 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਹਨ। 21 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ 5 ਅੰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21वां क्वेश्चन है खाली थावां भरो। तो ये फर्स्ट पार्ट है साढ़े कोल 10 पेंसिलों का 1/2 भाग। इंग्लिश मीडियम दे विच इहदा मीनिंग ये होएगा 1/2 पार्ट ऑफ 10 पेंसिल्स। 1/2 पार्ट ऑफ 10 पेंसिल्स। तो सिंपल जा है असी इस दे विच करना की है, देखो साढ़े कोल 10 पेंसिलां है तो ये जो दा है ना इसनों असी मल्टीप्लीकेशन के साइन दे विच जो है बदल दांगे, तो जोड़ा 1/2 भाग है उसनों असी लिख लांगे। ठीक है, तो हाँ जी हुण साढ़े कोल है 10 गुना 1/2, तो यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो सिंपल जा है 2 दे नाल 10 नूं डिवाइड करांगे, साढ़े कोल आएगा 5। इट मीनस कि साडा आंसर है 5 यानी कि 5। 10 पेंसिलों का 1/2 भाग है 5। अगर मैं सिंपल जा भी तुहानूं समझावां, देखो 1/2 का मतलब की हुंदा है यानी कि हाफ। ठीक है, तो साढ़े कोल अगर 10 पेंसिलां कुल मिला के ने यानी कि टोटल साढ़े कोल अगर जो है 10 पेंसिलां ने, तो उन्हां दा अगर असी हाफ जो है अगर देखना है तो 10 का हाफ यानी कि 10 का अध कितना हुंदा है, 5 ही हुंदा है ना, तो फिर 5 पेंसिलां जो है इसदा आंसर होएगा। ठीक है, हाँ जी। सैकेंड है जी 1/3 नूं शब्दां विच लिखो। देखो जिहड़े पंजाबी मीडियम वाले हैं, ठीक है, वो इसनूं लिखणगे, जिहड़े पंजाबी मीडियम वाले हैं वो इसनूं लिखणगे 1 अद्धक आएगी जी 1 दे उपर। मैं ब्रश दे नाल लिख रहा हाँ, तुसीं अपना साफ सुथरी राइटिंग दे विच क्लीन राइटिंग दे विच ही लिखना है। ठीक है, मेरे को इत्थे ब्रश है तां करके मेरी राइटिंग जो है थोड़ी जी खराब आ रही है। 1/3 हाँ जी, ये है तुहाडा 1/3। 1/3 है ना, तो 1/3 नूं असीं शब्दां विच अगर लिखना है तो वो होएगा 1/3। तो इंग्लिश मीडियम वाले जिहड़े बच्चे हैं वो इसनूं किद्दां लिखणगे, वो लिखणगे इसनूं 1 ONE, इस तो बाद ये हल्का जा हाइफन का निशान, तो इस तो बाद की होएगा थर्ड THIRD। हाँ जी, 1/3 नूं शब्दां विच अगर असीं लिखना है तो पंजाबी मीडियम वाले लिखणगे इसनूं 1/3, तो जिहड़े इंग्लिश मीडियम वाले ने वो इसनूं लिखणगे 1/3 कह लो। ठीक है, या 1/3 कह लो। इसनूं जो है असीं लिखांगे 1/3 इंग्लिश मीडियम वास्ते। ठीक है जी, 1/3 इन द इंग्लिश मीडियम जो है आंसर है, तो 1/3 पंजाबी मीडियम दे विच आंसर है। हाँ जी, थर्ड वाले दे विच सानू क्या है, सानू ना 5 स्टार्स दिते गए हैं थर्ड वाले दे विच, ते सानू 2 स्टार्स दे विच इन्हां ने ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग फिल करके दिता है, ते 3 स्टार जो है वो बिना रंगे ने यानी कि उन्होंने मतलब विदाउट कलर ने। ठीक है, वो उन्होंने कलर नहीं किया गया है। तो साडा क्वेश्चन की है बिना रंगदार तारियां दी पिन डैश है। हुण सब तो पहला गल ये आती है भी पिन की होंदी है। पिन देखो जिहड़े पंजाबी मीडियम वाले हैं उन्होंने पता होएगा अंश ते हर। ठीक है, अंश बटे हर नूं असीं जो है पिन कहने आ। जिहड़े इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्होंने मैं दसदा, जिहड़ा असीं 4th चैप्टर जो है किया होया है फ्रैक्शनल नंबरस वाला, उहदे विच जो फ्रैक्शन होंदी है, फ्रैक्शन किस नूं आपां आखदे आ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीनेटर वाली फॉर्म दे विच। ते जो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमीनेटर वाली फॉर्म होंदी है इसनूं असीं फ्रैक्शन कहने हाँ। ठीक है, तो इहदे विच पंजाबी मीडियम दे विच फ्रैक्शन नूं पिन किया जाता है। हुण साडा क्वेश्चन ये है बिना रंगदार तारियां दी पिन डैश है। हुण इहदे विच करना की हुंदा है, जिहड़ा ये मैं पंजाबी ते इंग्लिश मीडियम दोवां दे विच समझा दिंदा हाँ। एक मिनट जरा।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਾ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 1 2 ਤੇ 3। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਕਹਿ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਕਲਰ ਸਟਾਰਸ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ 3 ਸਟਾਰਸ ਹੈ, 3 ਸਟਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸਟਾਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਸਟਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 3/5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਭਿੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ 3 ਤੇ ਹਰ ਜਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ 5। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਭਿੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ 3/5, 3/5, ਠੀਕ ਹੈ। 3/5 ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, 3/5। ਹਾਂਜੀ, 4th ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੰਗਦਾਰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਅੰਸ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਭਿੰਨ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਭਿੰਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਵਾਲਾ, ਅੰਸ਼ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਭਿੰਨ ਆਏਗੀ ਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਲਫੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਲਫੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਕੁਲਫੀਆਂ ਹੈ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ 2 ਹੈ, 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 2। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਭਿੰਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ 2/5, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਹੈ 2 ਤੇ ਜੋ ਹਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੰਗਦਾਰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 2 ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਹੈ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 5। ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਿੰਨ ਹੈ 2/5, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਲਿਖਣੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 2। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 2 ਹੈ, 2 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ 2 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 2। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਭਿੰਨ 2/6 ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਭਿੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੋ 2 ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਿੰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 2/6 ਵਿੱਚ ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਭਿੰਨ ਹੈ 2/6, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਜੋ 6 ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹੈ। ਭਿੰਨ 2/6 ਵਿੱਚ ਹਰ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 6। ਪਿਨ 2/6 ਵਿੱਚ ਹਰ 6 ਹੈ।